එක මතක කාලෙක මේ ගෙදර මෙහෙම නෙමෙයි තිබුණේ. දැන් තමයි මේක මේ තට්ටු තුනට නග්ගලා තියෙන්නේ. ඉස්සර මේක තිබුණේ උළු අහලයි කබොක් බිත්ති තියෙන ගෙයක්. ඒතකොට මේකේ පවුල් 3ක් ජීවත් වුණා. හැම පවුලක්ම තම තමන්ගේ දේවල් තමන්ම තමයි උයාගෙන පියාගෙන කන්නේ. එහෙම තමයි තිබුණේ. මගේ ගේ තිබුණේ මෙතන. මම එතකොට අම්මලත් එක්ක හිටියේ. මට වෙනම ගෙයක් ඕනෙන්ද කැලෑවක් තිබුණු තැනින් කැලෑවේ එලි මහන් කරගෙන මම එතනට ණයක් අරගෙන තමයි මගේ ගේ හැදුවේ. හැම වෙලෙම දොර ඇරලා තමයි තියෙන්නේ. කොම්පඤ්ඤ වීදිය ඇත්තටම කියනවා නම් කෝටි ගාණක් වටිනවා. වචන ගානකින් කියලා නිම කරන්න බැරි තරම් අපිට වටිනවා. අපිට හැම දෙයකටම කිට්ටුයි. ඒ කියන්නේ හොස්පිටල් එකට යන්න හරි අමාරු ලෙඩෙක් ඉක්මනින් ගොඩ ගන්න හරි පුළුවන්නේ. මගේ සීයා මාතර සීයා වෙළඳාමට මේ කොළඹට ආවා. ඉතින් සීයා මෙහෙ පදිංචි වුණාම තාත්තත් මෙහෙම හිටියා. අම්මත් මෙහෙ. මමත් මෙහෙ පදිංචි. උපන්දා ඉඳන් මම මෙහෙ. After the end of the war in May 2009, Colombo became the main site of Sri Lanka's accelerated development process because we had missed out on all these years of development, and therefore we had to speed up this process and transform into a world-class city, and that was the main aspiration of the government after the end of the war. And what we saw was something quite unusual, which is that our development process was extremely militarized. And they made no secret of it also. The first thing that they did was bring urban development under the Ministry of Defense. So a new ministry was created called the Ministry of Defense and Urban Development. But the manpower behind it was also all these military men. This transformation of Colombo was happening in two parts. One was the beautification of the city itself. You have the beautification of public spaces like parks and the renovation of these buildings that had not been used for a long time, like race course and the Dutch hospital. The second was the relocation of low-income communities into government built high-rises, and what they termed, the government termed as the liberation of land for development, which really meant the eviction of low-income communities who have lived in that land for generations under the guise of development. ඩිෆෙන්ස් ස්කූල් එක හදන්න මෙතන තීරණය කරාම ඒ ගෙදර ගෙවල් වල කට්ටියට යන්න කිව්වනේ. ඉතින් අවුරුදු 90ක් ජීවත් වෙච්ච අයත් ඉන්නවා එතන. ඒගොල්ලන්ට ඔප්පු තිබුණා. ඉතින් මේ කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ නොටිස් එක දීලා ඒගොල්ලෝ ගියේ නැති නිසා ඒ ගෙවල් ඔක්කොම පොළවට සමතලා කරා. බඩුත් එක්ක ගෙවල් පොඩි කරනකොට මේ මගේ ඇඟ උඩින් ඩෝසර් එක ගියා වගේ දැනුණා. මිනිස්සු හරියට ආගම කිව්වා. ඉතින් වැඩක් උනේ නෑ. The military was integral to the changing of the spatialization of the city. And in those years, there was no room or even the headspace to have a conversation about spatial justice and the right to the city. And the problem with this project is that not only was it not at all consultative, but it also took no effort to understand the diversity of the housing, the diversity of the occupation of the low-income communities in the city.
So they assumed vattas to be, all the same, but actually different vattas, and even within a vatta, people can have different types of ownership, different types of housing documents, because we have had a variety of housing programs and upgrading programs in the city through the years. What the urban regeneration project also didn't take into account was that there were also a significant amount of renters in these vattas who they were not counting as being eligible for a flat. So while some people in the vatta would immediately move into a flat, there were renters who have been there historically, who have rented for generations almost, who were now being told that they have no claim or any right to a flat, and that they had to go, rent elsewhere or stay in a transit camp until something could be sorted out. අපිට කියනවා ඉහළ නිලධාරිය ඇවිල්ලා කුලියට යන්න කියලා. කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? මේ ගෙවල් වලට ඔප්පු නැති වුණාට වරිපණන් අංක, වතුර, කරන්ට් එක ඒ හැම දෙයකින්ම බැංකු වලින් උනත් ලියුම් ආපු තැනක්. එහෙම තැනකට තමයි අනවසර කියලා රජය කියන්නේ. So what Shamila is talking about is the politics of misrepresentation and the politics of illegitimacy and illegality that the post-war government deliberately undertook to make sure that they could relocate these communities without giving them any compensation. And what they did was they completely ignored the history of development that these communities have undergone right from the 1970s onwards, when subsequent governments have improved their living conditions by giving them loans to improve their houses, then began to legally recognize them as entities by giving them postal addresses, electricity and water. These households pay rates. And therefore, to come in and say that they're illegal now is completely unjust. So people like Shamila live in a precarious situation, and she has chosen to be anonymous because she is worried about the repercussions of what she would say. මං අවුරුදු 5ක් කුවේට් එකේ ඉඳලා ආවා. ඇවිල්ලා විවාහ වුණා. විවාහ වුණාට පස්සේ දැන් මේ ආර්ථිකෙත් එක්ක දැන් මම සෙන්ට් මයිකල් ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ අවුරුදු 8ක් පිරිසිදු කරන්නියක් විදියට වැඩ කරනවා. මේ දවසකට උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් වැඩ කරනවා. වැඩ කරලා ඊට පස්සේ මම පාර්ට් ටයිම් එකකුත් ඒකේ කරනවා. මේ මාත්‍යා මේ පිටකොටුවේ තට්ටුවක වැඩ කරනවා. මට පුතාලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ලොකු පුතා A level කරනවා. දෙවෙනි පුතා O level මේ අවුරුද්දේ. තුන්වෙනි පුතා 9 වසරේ. එතකොට උදේම නැගිටිනවා. නැගිටලා ළමයිගේ දරුවන්ගේ වැඩ කරලා ඒගොල්ලන්ට උයලා තමයි මම යන්නේ. මම වැඩ කරලා එක වෙලාවකට එනකොට රෑ වෙනවා. රෑ වුණාම ඉතින් මේ මට බයක් ඇත්තටම දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද හොඳ ආරක්ෂාවක් මේ හරිය තියෙනවා. අපි හදිසියෙ රෑකට හරි එළියට ගියොත් මේ අහනවා මොකද මේ වෙලාවේ එළියට බහැලා ඉන්නේ කියලා. මොකද අපිට ඒ තරමට සුහදයි කට්ටිය. හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. දැන් මම හිතනවා නිකන් හරි අපිට මේ ගෙවල් කඩලා බින්දලා වෙන කොහේ හරි දැම්මොත් මට මේ ආරක්ෂාව නැති වෙනවා. මගේ ප්‍රියතම විනෝදාංශය තමයි සින්දු ඇසීම. සින්දු අහනවා. හොඳ ආදර කතා කියවනවා. උයන වෙලාවට පුතාට කියනවා ඉතින් සින්දුවක් දාලා දෙන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන්. දැන් මම උයන ගමනට මම ඉන්නේ වතු නිවාසයකනේ. ඉතින් මේ වත්තේ ගෙවල් ගත්තාම සමහරක් ගෙවල් ලොකුයි. මහා ලොකු විශාල ප්‍රමාණයක් නැහැ. පර්චේස් එකක් වගේ තියෙනවා. දැන් මගේ ගේ පර්චේස් එකක්වත් නැහැ. පොඩි. බිම ටයිල් කරලා තියෙන්නේ. තට්ටු දෙකට හදලා තියෙන්නේ. පොඩි බැල්කනියක් තියෙනවා. බැල්කනියේ මම টয়ලට් එක දාලා තියෙන්නේ මොකද ඉඩ නැති නිසා. පල්ලෙහා බාත්රූම් එකක් තියෙනවා. කුස්සිය තියෙනවා. මේ කාමර දෙකක් තියෙනවා. පර්චේස් එකක්වත් නැති අඩු ප්‍රමාණයක තමයි මම මේ දේවල් හදලා මගේ ගේ හැබැයි මේ අංග සම්පූර්ණයි. අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි මලගයක් වුණාම මේ ගෙවල් වල ඉඩ පහසුකම් මදි. මොකද මගේ තාත්තා නැති වුණ වෙලාවේ අනුරාධපුරයෙන් මේ පොළොන්නරුවෙන් නොචියාගමෙන් හලාවතෙන් පොල්ගහවෙලෙන් මගේ ඉන්න නෑයෝ ආවා. ආවම එයාට ඉන්න දෙන්න තැනක් නෑ. ඉතින් මේ අහලපාල ගෙවල් වල තමයි හිටියේ. අපරාධ කියන්න බෑ. ඉතින් මලගයක් වුණාම මේ අහලපාල අය ගොඩක් සපෝට් එක දෙනවා. මොකද වතුර වලට තේ හදන්න ඕනේ එලි වෙනකන්. ඉතින් අපිට මේ ඒකට හොඳ තැනක් තිබුණා නම් හොඳයි. වතුර පාවිච්චි වෙනවා මේ දවස්වල. කරන්ට් එක එලි වෙනකන් කරන්ට් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුදලක් දුන්නත් ඒ අය ගන්නෙ නෑ.
මේ දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට මේ මෙතන දැන් හැම ගේකම টয়ලට් බාත්රූම් තියෙන නිසා අපි ඒත් දවස්වල පාවිච්චි කරා පොදු වැසිකිලි එක පද්ධතියක්ම. ඉතින් දැන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපේ මේ 41 ඒ කියන්නේ 41 වත්තට තමයි ඒ තැන අයිති. නමුත් මම යෝජනා කරා කිව් ලේන් පොලිස් ලේන් කියන ඒ ගෙවල් ඒ පාරවේ දෙපැත්තෙම තියෙන නිවාසවලට ප්‍රජාශාලාවක් හදන්න එතන සුදුසුයි කියලා. මොකද අපි හැමෝම දුප්පත් අය. එදිනෙදා කීයක් හරි හම්බ කරගෙන ජීවත් වෙන කට්ටිය තමයි මේ මුළු ගමේම ඉන්නේ. මොකද අපි තමයි මෙතන උපන්දා ඉඳන් ඉන්න පදිංචිකරුවෝ. ඉතින් අපිට මොනවද ඕනේ අපේට මොනවද තියෙන අඩුපාඩුකම් ඒව මුකුත් එන අය කතා කරන්නේ නැහැ. අපේ දැන් මේ කොම්පැනි වීදියට පේනවා නෙළුම් කුළුණක්. ඉතින් නෙළුම් කුළුනේ සල්ලි තියන අය ගිහිල්ලා විනෝද වෙනවා ඇති. මම නම් තාම ගියේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකේ රැට ලයිට් පත්තු වෙනවා. දැන් අපිට ලයිට් එකක් දැම්මම කරන්ට් බිල 3 ගුණයකින් වැඩි වෙලා එනවා. ඒවට කොහොම එනවද දන්නේ නැහැ. දැන් නෙළුම් කුළුනේ උඩට ගියාම අපේ මේ ගෙවල් ඔක්කොම පුංචි ගෙවල් වගේ නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැත්තේ කැත විදියට පේන්නේ නැති ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක් මේ ගෙවල් අයින් කරන්න. මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. අපිත් එක්ක කතා කරලා අපිට මොනවද ඕනේ අපේ මොනවද වෙන්න ඕනේ ඒ වාලා අපි මේ පරිසරය ලස්සන කරලා දෙනවනේ ඒකත් හොඳයි. කොළඹ නගරයේ බොහෝ දෙනෙක් විශේෂයෙන්ම අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ජීවත් වෙන්නේ වතු හෝ වතු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල. දැන් අපි වතු කියලා ගත්තම ඒවත් කොළඹ නගරයේම තියෙන තැන් හා ඒ කොළඹ නගරයේ තියෙන වාණිජ වටිනාකමක් තියෙන නැත්නම් කමර්ෂල් වැලියු එකක් තියෙන ඉඩම් වල තමයි ඒ වතු තියෙන්නේ. එතකොට රජයේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ඒ ඉඩම් ඊට වඩා වෙනස් විදිහට ප්‍රයෝජනයට ගන්න. ඒත් එක්කම සමහර අවස්ථාවලදී ඒ වතුවල ජීවත් වන ඒ ජනතාවට තමන්ගේ නිවාස සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඕවට විසඳුම් හැටියට විශේෂයෙන්ම අපි නාගරික පුනර්ජනනය නැත්නම් urban regeneration ගැන කතා කරාම ඒ ප්‍රජාවන් මහා නිවාස සංකීර්ණ වලට ගිහිලා නැවතත් එතන පදිංචි කරවීම තමයි බොහෝ දුරට සිදු වෙන්නේ. හැබැයි අපි දන්නවා අත්දැකීමත් එක්ක විශේෂයෙන්ම අපේ පරිශ්‍රණ හරහා යම්කිසි ප්‍රජාවක් වත්තකින් ඊට පස්සේ මහල් නිවාසයකට යන එකෙන් විතරක් තමන්ගේ ප්‍රශ්න ටික විසඳෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ මිනිස්සු අතර තියෙන සබඳතා තමන්ට තියෙන සමහර අවස්ථාවලදී ඒ තියෙන සමාජ ආරක්ෂාව හා තමන්ගේ එක ඒ කියන්නේ ඒ තැන තමන්ගෙම කියලා දැනෙන මටම අයිති වෙන මගේම කියලා දැනෙන තැනක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ පවුලේ ඉතිහාසයක් තියෙන තැනක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සියලු දේම අත්හැරලා තමයි මෙන්න මේ අලුත් තැන් වලට යන්නේ. ඉතින් ඒව තේරුම් නොගෙන කියන්නේ ඒවට යම්කිසි බරක් තියලා නැත්නම් ඒවා සහකම්පණයෙන් තේරුම් නොගෙන මෙන්න මෙහෙම අපි වර්ග අඩි 450ක හරි 500ක ඉඩක් දුන්නා කියලා විතරක් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. වත්තේ ප්‍රශ්න නැතුව නෙවෙයි. එතනත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි මහල් නිවාසවල අන්න ඒ කියන්නේ අර තිබ්බට වඩා සමහර විට වෙන විදිහේ ප්‍රශ්න අතන පැන නගින්නත් ඉඩ තියෙනවා කියන එක අපි තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. What we see in Colombo is a significant shift in housing policy and this development ideology, where if you look over time, we have moved from prioritizing tenure security, more people-driven housing and in-situ development, which is where the state provides the support for people to develop their housing where they are. So you're not moving people, which is the complete opposite to what we see now. So for people to have a better house as the state deems, they have to be completely moved. And the break here is that it is very important for people to be here, to be where they are, because it's not just about the location, but what the location also affords. It is proximity to school, it is proximity to their livelihood. So being in that particular location is very significant, and that is the break that we see in housing policy that prioritize people being here, having tenure security, to moving them quite far or even 4 kilometers away, but even that 4 kilometers can have such a significant effect and impact on the families, and that is the shift we have seen over time. බුද්ධගම මෙහෙට කියන්නේ හෙනමුලට ආවට පස්සේ අතරම පරිසරය හරි වෙනස්. අපේ නිදාස ඇත්තටම නැහැ. මොකද අපිට අයිතිය තියෙන්නේ මේ ගේ ඇතුලේ විතරයි.
ගෙදරින් එළියට අපිට මුකුත් කරන්න අයිතිය නැහැ. ඉතින් බුද්ධගම ඉන්නකොට එහෙම නැහැ. නිතරම ඉතින් මිනිස්සුන් හම්බ වෙනවා. යන්න පුළුවන්, එන්න පුළුවන්, එළිය පුටුවක් හරි දාලා ඉඳ ගන්න. ඉතින් මේ එහෙම නැහැ. ජීවිතේ එහෙම කන පිට දැම්ම තත්වයක තමයි දැන් අපි ඉන්නේ. ඇත්තටම බුද්ධගම ගෙදර සාමාන්‍ය සාලයකුයි සාමාන්‍ය පොඩි කාමරයකුයි සහ පොඩි කුස්සියකුයි පොඩි බාත් รู ම් එකකුයි තිබුණේ. ඉතින් පොළව තිබුණේ සිමෙන්ති වලින්, වහලා තිබුණේ ටකරන් වලින්. එතකොට මම රැකියාව කරේ හවුස් මේඩ් වැඩ. හස්බන්ඩ් රැකියාව කරේ දීවර. අපේ හැමෝම එතන තමයි රස්සාවල් කරේ. අම්මලාගේ කාලේ ඉඳලම අපි ඒ තමයි ඉන්නේ. එතකොට අවුරුද්දට දෙපාරක් වගේ එහෙම තමයි දානකොට ඒ දවස්වල අපි ඉන්නේ ඉස්කෝලේ. ඉතින් ඊට පස්සේ කාලෙන් කාලෙට වතුර දාන එක වැඩි වුණා. දැන් මෑතකදී ගිය අවුරුද්ද වගේ එහෙන මුලට එන්න කලින් සති දෙපාරකට එකපාරක් දාන්න ගත්තා. ඉතින් ඒක උනේ මේ වටේට පාර්ට්ස්මන්ට් එන්න ගත්තා. අපි ඉන්නේ වගුරු බිමක. එතකොට ගඟයි සහ ගොඩබිම තියෙන්නේ එක හා සමානව. පැය 3ක් 4ක් එක දිගට වැස්ස ගමන් වතුර ගොඩට එනවා. එහෙම වතුර දැම්මට පස්සේ ඉතින් එතන සංවිධානය කරන්න ඕනේ හැමදේම මම තමයි. ඉතින් ආපදාංශයට දැනුම් දෙන්න ඕනේ, ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුම් කාර්යාලයට දැනුම් දෙන්න ඕනේ, ග්‍රාම නිලධාරියට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලන් අරහා තමයි අපිට කැම්ප් එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට තමයි ඔතන හේනමුල ෆ්ලැට්ස් හම්බුනේ. ඒ හා සම්බන්ධ අපිට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා නිවාස ලබා දෙන්න ගොඩාක්ම කටයුතු කරා. අනිත් ආයතන වල නිලධාරීනුත් ඉන්න ෆ්ලැට් එක ලබා දෙන්න ඒගොල්ලන් ගොඩාක් උත්සාහ කරා. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම මම ඒගොල්ලන්ට අගය කරනවා. හැබැයි දැන් මේ ෆ්ලැට්ස් වලට ආවට පස්සේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හැමදාම මෙහි ඉඳලා දීවර රැකියාව කරන්න රාජගිරියට යන්න ඕනේ. දැන් මගේ හස්බන්ඩ් යන්නේ ත්‍රිවිල් එකේ. ගොඩාක් වැස්ස කාලයට මාළුම නැහැ. එතකොට අපිවත් ඉස්කෝලේ දාගෙන තමයි යන්නේ. මං යන්නේ පිටකොට්ටේට. එතකොට කොහොම හරි දවසකට පෙට්‍රෝල් ලීටර් 3ක්වත් ගහ ගන්න ඕනේ යන්නයි එන්නයි. එතකොට එතන සෑහෙන ගාණක් යනවා. එතකොට සමහරවිට ගෙදර ඉුවේ නැත්නම් කඩෙන් කන්න ඕනේ. ආෆ්ටර් ස්කූල් වලටත් කඩෙන් කන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම දවසට 2000-3000ක් ඕනේ. අපි ෆ්ලැක්ස් එකට ආවට පස්සේ කොහොමත් පොලිසියෙන් රවුන්ඩ්ස් යනවා අලුතෙන් ආපු කට්ටිය ගැන බලන්න. ඉතින් ඇවිල්ලා කිව්වා මේ කොයි වෙලේ දොර වහලා තියන්න, දොර ඇරලා තියන්න එපා. දොර ලොක් කරා නම් ඩබල් චෙක් කරන්න. අනික ළමයින්ව නිතරම එළියට යවන්න එපා, සෙල්ලම් කරන්න. මොකද මෙහි එක ඩ්‍රග්ස් අතමාරු කරගන්න පොඩි ළමයින්ව පාවිච්චි කරනවා සහ ඩ්‍රග්ස් බොන්න පුරුදු කරනවා. ඉතින් මං හරිම බය හිතුණා මෙතන මගේ ළමයිව කොහොමද මං හදන්නේ කියලා. මම කවුරුත් නැති වෙලාවට තමයි සෙල්ලම් කරන්න උනත් බයිස්කල් පදින්න උනත් පල්ලෙහාට එක්කන් යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ව නිතරම ගේ ඇතුලේ තියලා ලොක් කරලා තමයි මං තියාගන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන් පොඩි. එක දවසක් මං එනකොට පොඩි එක්කෙනා පුටුව දැන් ජනලත් එක්ක එහාගේ වරදකුත් නැහැ. ඉතින් නැගලා බලන් ඉන්න මං එනකොට මං කැහ ගාලා තමයි දැන් මේසේ අනිත් පැත්තට දැම්මා. මම ළමයි දෙන්නව ජනල ගාවට අරන් ගිහිල්ලා මම අල්ලගත්තා ඒගොල්ලන්. අල්ලගෙන ඉපුවා ඔයා පුටුවක් හරි මේක උඩ තියලා නැග්ගොත් නිකන් අර උතනින් පෙරළුනොත් මෙන්න මෙතන මේ පල්ලෙහාට වැටෙයි. වැටුනොත් මෙහෙම ඔයාව නැති වෙයි. එහෙනම් මම බල්කනියට අරන් ගිහලා ඔක්කොම පෙන්නුවා. කවදාවත් මේ වෙනතුරු ජනල ගාවට ගිහිල්ලා නැහැ. ඉස්සර අපේ මිනිසුත් එක්ක තිබ්බ සුහදතාවය දැන් නැහැ. ඒක අහත් පස්සෙම වෙනස්. යනකොට යන ලිෆ්ට් එකේ තව කට්ටියත් එක්ක එනකොට එන්නේ තව කට්ටියත් එක්ක. ඉතින් ඒකත් එක මානසිකව වැටෙන්න තවත් හේතුවක්. මොකද සාමාන්‍ය දුකක් සැපක් කියන්න මිනිස්සු ඉන්න එපයි. ඉතින් එහෙම නැති වුනහම බිත්ති හතරට මුකුත් කියන්න බෑනේ. ඉතින් ඒක තමයි හරිම අමාරුම දේ. මම ඉගෙන ගත්තෙත් කොම්පඤ්ඤ විදියේම පාසලක සිරි සාරිපුත්ත මහාවිද්‍යාලය. ඒ පාසලෙත් O level වෙනකම් විතරයි ඉගෙන ගන්න තිබුණේ. ඉතින් මම 98 තමයි O level විභාගයට ලිව්වේ. කල් ඉන්නකොට තව අවුරුදු දෙකක් විතර ගිහිල්ලා ඉවරනාට පස්සේ ඉතින් ආදර සම්බන්ධයක් පටන් ගත්තා. ඒක දැන් මම සිංහල බෞද්ධ මං බැන්ද හස්බන්ඩ් මුස්ලිම් යාළු වෙලා මුස්ලිම් කෙනෙක්ව තමයි මං යාළු වුණේ. එයාත් අපේ ගෙවල් කිට්ටුවම කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම අවුරුදු 8ක් විතරම යාළු වෙලා කල්පනා කරා ඉතින් මේක හරියයිද බඳිමුද එපාද. ඒකත් මම බෞද්ධ යා මුස්ලිම් ඒ නිසා ගොඩාක් ප්‍රශ්න එහෙම කල්පනා කරලා ඉතින් අවුරුදු 8කට පස්සේ තමයි අපි කසාද බැන්දේ.
දෙපැත්තෙම හරියටම අර හිතා ගන්න බැරි තරම් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් අපි දෙන්නම ඉතින් කල්පනා කරා මොකද කරන්න කියලා. කොහොම හරි ඉතින් අන්තිමට අපි දෙන්නගේ තීරණය අපි ගමු කියලා ඉතින් අපි දෙන්න බැන්දා. ඊට පස්සේ අපි කසාද බැන්දට පස්සේ මේ කසාද බැඳලා අපේ ගෙදරටම තමයි ආවේ. එතකොට අපේ ගෙදර මමයි නංගි අම්මයි හිටියේ. නංගිත් ඒ වෙනකොට කසාද බැඳලා හිටියේ. එයාටත් එතකොට මම බැඳලා එනකොට එයාට පුතා හම්බෙන්න ඉන්නවා. එයාගේ ඒක පුතා ඉන්න එයාට එයා හම්බෙන්න ඉන්නවා. අපේ නංගිගේ මහත්තයා වැල්ලවායි කෙනෙක්. මේ කොළඹ ඇවිල්ලා කොහොම හරි ওই මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගොඩක් ගෙවල් අපේ ඇතුලේ ප්‍රශ්න ආවා. ඒ එනකොට අපි දෙගොල්ලන්ට මේ ඉන්න අමාරුයි කියලා හිතනොනේ ඒ ගේ අපි දෙකට වෙන් කරා. නංගිලට එක දරුවා ඉන්නේ පුතෙක්. එයා ඉපදිච්ච දවස් ඉඳලා මම තමයි මගේ අත් දෙකෙන් අරන් ඇවිල්ලා මමයි මගේ මහත්තයයි තමයි බලන්නේ. මටත් දරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මට පළවෙනියම පවුල තමයි. අපිට පුළුවන් හැම වෙලේම එකතුවෙන් තමයි ඉන්නේ. මට ඔය කෑම හදන එකේ පොඩි ආසාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කවුරු හරි මොනවා හරි හැදුවොත් මේක බලාගෙන කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකම රස්සාව විදියට පටන් අරන් කරා. ඒකත් එක්කම ඊට පස්සේ ඔය පාසල් වල පෝෂණ ව්‍යාපෘතියක් යනවනේ රජයෙන් කරන. ඒකෙත් අපි ඉස්කෝල දෙකක් විතර අරගෙන අපි කරනවා. ඒකට මමයි මහත්තයයි දෙන්නම තමයි හැම දෙයකම මාකට් යන එකේ ඉඳලා ඔක්කොම කරන්නේ. මේ ගෙදර මේ කෑල්ලේ තමයි ඔක්කොම දේවල් අපි කරගන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්නම 3:00 උදේ පාන්දර 3:00 නැගිටින්නේ. නැගිටලා උයන දේවලුත් කරලා ඊට පස්සේ ඒවා කෑම වෙනම අපි බාල්දි වලට දාලා ගීලා පන්තිය බෙදන්නත් ඕනේ. එහෙම ඔක්කොම කරලා ආයෙ ඉතින් මෙතනට එනකොට කොහමද 10:00 11ට කිට්ටු වෙනවා. ඔක්කොම වැඩි ඉවර කරලා එනකොට. මෑතකදී දැන් පාස්කු පෙහාරය ආවනේ. ඒ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයකට මමත් මුහුණ දුන්නා. මමයි මගේ මහත්තයයි. ඒ පාස්කු පෙහාරෙන් පස්සේ මැයි වලට කිට්ටු කරලා ඉස්කෝල පටන් ගත්ත වෙලාවේ අපි කෑම දීපු ඉස්කෝලයක්. ඉතින් ඒ ඉස්කෝලේදී මම මුස්ලිම් කෙනෙක් විදියට අපි ගිහිලා කෑම දෙන එකම ප්‍රශ්නයක් කරගෙන අපි වසදාලා මේ මිනිසුන්ට ළමයින්ට දරුවන්ට කෑම දෙන්න එනවා කියලා අපිව තියාගෙන අපි PHI ගෙන්නලා කෑම සාම්පල් අරගෙන ඊට අමතරව මගේ ඇඳුණු පතින්දම බොරු කියලා පෙන්වන්න හදලා එහෙම මේ පොලිසිය ඊට අමතරව මීඩියා එකෙත් ඇවිල්ලා මීඩියා එකත් ඒක කව කරලා අපි වැරදිකාරයෝ කියලා පෙන්වන්න හැදුවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ එතකොට මගේ මේ අන්තිම බබාට මාස 6යි කිරිබොන වයස. ඒ වෙලේ මං හිතාගත්තා අපි මීට වඩා බලයක් තියෙන්න ඕනේ. මමත් ඇත්තටම ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. ඉතින් මං හිතුවා මගේ ඉගෙනීම මං මුල්ලකට දාලා ඉන්නවට වඩා මගේ මහත්තයාට කිව්ව එකයි මේ වගේම අසාධාරණ දේවල් මට වගේ තව ඊට වඩා බැරි වෙන මිනිස්සුන්ට වුණොත් ඒකට පුළුවන් විදියට මම සටන් කරන්න ඕනේ කියලා තමයි මගේ කකුල මං එළියට තියලා ගොඩක් ප්‍රජා වැඩවලට යන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මම බැලුවා මම බලයක් හදා ගන්න නම් මං ප්‍රජානායකයෙක් විදියට මට මේ නායකත්වය ගන්න පුළුවන් විදියට කාන්තා සංවිධානයක් ගොඩනගා ගන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒක කාන්තා කාර්යාංශයෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා කරන කාන්තා සංවිධාන තියෙනවා. ඉතින් මං ඒ ගැන විස්තර හොයලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ගිහලා කතා කරලා මං ඊට පස්සේ මගේ ගමේම කාන්තා සංවිධානය හුණුපිටිය පිවිතුරු කාන්තා සංවිධානය කියලා මම ඒ හොඳ නමක් දාන්න ඕනේ කියලා මගේ ලෝගෝ එක ඇටියට ජාතින් හතරේම සිම්බල් එක අරගෙන දාලා මම ඉතින් සංවිධානයක් පටන් ගත්තා. ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා මගෙත් එක කතා කරනවා. ඉතින් හැම වෙලේම කොහොම හරි මොනාරි දෙයකට හරි අපේ ගෙදරට හැම වෙලේම එනවා. ඇවිල්ලා මේක මොකද්ද උනේ මේකට මොකද්ද කරන්නේ ඔය වගේ අහනවා. ඉතින් ඒක මට ඒක සන්තෝෂයක්. කාන්තා සංවිධානික සභාපතිනියක් විදියට ඉන්නකොට මට දැන් එක එක්කෙනාගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරලා ඒගොල්ලොන්ට සමහර දේවල් කරන්න බැරි වුණාට මම හිතුවා ගොඩක් වෙලාවට දේශපාලනය පැත්තෙන් තමයි ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දැනට අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක දේශපාලනයට තමයි ගොඩක් බලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම කල්පනා කරා මමත් ඒ පැත්තට පොඩ්ඩක් බර වෙමු. එතකොට මිනිස්සු වෙනුවෙන් මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ ගමේ මිනිස්සු ඉන්නවනේ යාළුවෝ, ගෙවල් කිට්ටුව.
ඉතින් මගේ මේ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ ටිකකටත් මං තාම ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධකම් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා කිව්වේ මට මේ උඹට වෙන වැඩ නැද්ද ගෙදර කරන්න? ඔහොම තමයි ඇහුවේ. අපි ඉතින් අර එහෙමනේ කතා කරගන්නේ. කිව්වා මේ වැඩ නැද්ද බං කරන්න මේ ළමයි හතරක් තියාගෙන ඔහොම තමයි කිව්වේ. දැන් මේ දවස්වල මම දේශපාලනයට බැහැලා වැඩ කරනවා. දැන් මගේ කාන්තා සංවිධානයේත් විවිධ පක්ෂවලට අයිති අය හැමෝම විවිධ ආගම් වලට අයිති අය ඉන්නවා. නමුත් එතනදී හැමෝම මට එකයි. අපේ ජීවිතයේ සියලුම දේම දේශපාලනිකයි. ඒ කියන්නේ අපි කොහෙද ඉන්නේ? අපි කොහොමද ඉන්නේ? අපි කන්නේ බොන්නේ මොකද්ද? අපේ දරුවන් මොන පාසලටද යන්නේ? ඒ පාසලේ තියෙන පහසුකම්. අපේ දරුවෙක් ලෙඩ වුණාම එයාට බෙහෙත් ගන්න ඕනකොට එයා යන්නේ මොන ඉස්පිතාලටද? ඒ ඉස්පිතාලට යන්නේ කොහොමද? ඒ ඉස්පිතාල ඇතුළත ඒ බෙහෙත් තියනවාද? මේ හැමදේම ඇත්තටම දේශපාලන ඒ කියන්නේ යම්කිසි බලයක් තියෙන තැන් වලින් ගන්නා තීරණ හා ප්‍රතිපාදන මත තමයි ඔන්න ඒ ව්‍යුහයන් හැදෙන්නේ. හා ඒ තීරණ මත තමයි ඇත්තටම මෙන්න මේ අපේ ජීවිතේ අනිත් දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක බොහෝ දුරට අවබෝධයක් දැන් අපිට තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ විශේෂ මේ පරිශ්‍රණය හරහා අපි කතා කරන කාන්තාවෝ බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් තමන්ගේ ප්‍රජාවේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම ඒගොල්ලෝ යම්කිසි නායකත්වයක් අරගෙන ඒ ප්‍රශ්නෙට මොකක් හරි මැදිහත් වීමක් කරනවා. සමහර විට ඒගොල්ලෝ ඒක තනියෙන් කරනවා. සමහර අවස්ථාවලදී ඒ ආසල් වැසියොත් එක්ක එකතු වෙලා කරනවා. සමහර අවස්ථාවලදී ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අනිත් කාන්තාවන්ව සම්බන්ධ කරගෙන ඊට වඩා ටිකක් ලොකු විදිහට එතන මැදිහත් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒකෙන් යම්කිසි කණ්ඩායම් අදහසක් නැත්නම් යම්කිසි ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ප්‍රජාවත් එක්ක මේක කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීමක් පොදු වැඩකට වැඩ කරනවා කියන අදහසක් ඒ හරහා ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු ගාණක් අපි හිටියේ මෙතනමයි. අපි මෙතනින් ගියොත් ඒ විනෝට අපිට විකල්පයක් තියෙන්න ඕනේනේ. හැබැයි එහෙම තැනක් නැතුව අපිට යන්න කියනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මට දැන් ඉන්න ගෙදර වුණත් ඉන්න විදියක් නැහැ. මෙතන හොද්දටම ගරා වැටිලා. මගේ ගෙදර බිත්තිය ආයිනෙත් වැස්ස දවස්වලට හොද්දටම තෙමෙනවා. අපි ඒ දවස්වල ඇඳේ මෙට්ටේ බිත්තියට තියනවා වැහි වතුර ටික උරා ගන්න. ඒ දවස්වල අපිට නිින්දක් නැහැ. පොළවත් තෙමිලානේ. බබාලත් විටෙන් විට සනීප නැති වෙනවා. ඉස්පිරිතාලෙනුත් අපිට බයිනවා මෙහෙම ඉන්න එපා කියලා. ක්ලිනික් වලනුත් කියනවා බබාගේ වර්ධනය හොඳ නැහැ කියලා. ඉස්කෝලෙන් කියනවා පෝෂදායි කෑම එවන්න කියලා. බබාලට මුං ඇට ටිකක් කඩල ටිකක් හදලා දෙන්න විදියක් නැහනේ. ඒවා මේ දවස්වල ගොඩක් ගන්න. ගෙදර රැට උයලා තියෙන බත් එකම තමයි උදේට බිත්තර දෙකක් දාලා නිකන් රයිස් එකක් වගේ අපි හදලා දෙන්නේ. කොම්පඤ්ඤ වීදියේ තියෙන සුන්දර තැන් අසුන්දර තැන් බවට පත් වෙගෙනයි එන්නේ. දවසින් දවස මේ කොම්පඤ්ඤ වීදිය කියන එක දේශපාලන උගුලක් බවට පත් වෙලා. නැති කෙනාගේ සාපය දෙවියන්ගේ සාපයටත් වඩා බලවත් කියලා තමයි රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට දේශපාලකීන්ට මට කියන්න තියෙන්නේ. එදා වේල හම්බ කරගෙන කන්න අමාරු නිසා තමයි අරගලයට ගියේ. පොර වැඩක් කරලා කාලා බීලා ඉන්න එක්කෙනාට අරගලයට එන උවමනාවක් නැහැනේ ඇත්තටම. ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න තමයි අරගලයට ආවේ. So I want to talk about the way in which state policies have engendered kinship violence, whereas previously families had agreed to share their properties between sisters and brothers by giving it to the sister, and brothers have moved out on rent or gone to live with their wives. Now that the state is only recognizing the original house and not recognizing people who live on rent in the community, this has caused a lot of tension and friction between family members. What people still want and work very hard towards is a home of their own, a home that they have a claim to, where they can make whatever renovations or changes that they want, a home that they can add on to, whether it's another floor or whether it's another section as their families grow, as their children get married and have children of their own, and as their own dreams and hopes change, so the ability to
transform the home, to make the home their own, that aspiration hasn't changed. But that is what is being taken away from the people. මම බුද්ධම ඉන්නකොට නිතරම මාත් එක්ක කතා කරන මාත් එක්ක නිතරම සහෝදර ඉන්න එක්කෙනෙක්ව හේන මුලට ආවට පස්සේ මට මාසෙකට පස්සේ වගේ මම ලිෆ්ට් එකෙන් පල්ලෙහාට යනකොට එයා වැඩ ඇරලා එනවා මට හම්බුණා. බැස්ස ගම මට තේරුන්නේ නැහැ මම මේ අනිත් මිනිස්සු ගොඩ ඉන්නවා කියලා මම එයාව බදාගෙන විනාඩි 10 15ක් විතර කතා කරා. එයාටත් ඇත්තටම ඇඬුණා මේ කාලයකට පස්සේ ආව දැක්කේ. මොකද මෙතන මිනිස්සුන් අපි දකිනවා අඩුයි නේ කියන නින්දා. අංක එක මම නම් කියන්නේ මිනිස්සු. අපි වගේ දුප්පත් මිනිස්සු ගැන අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට අසාධාරණයක් වෙලා මේ බර්ල් ක්ලාස් එක හදලා වැඩක් නැහැ. ඇත්තම කතාව නම් අපි එළියට යන්නේ නැහැ. බබාලත් එක්ක එළියට ගියාම ඒකට ලොකු වියදමක් ඕනේනේ. ගෝල් බේස් යනවා, එලිමහනකට යනවා. හැබැයි කලාතුරකින් තමයි. මේ ගමේම ඉන්න අය ඒ නගරවල ඉන්න මිනිස්සුන්ව තියලා තමයි එතන සංවර්ධනය කරන්න ඕනේ.